توجہ کرے آجے غور کرے آجے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونا ایک کرم کماوے اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ سونا آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دے مکھڑے نو جو تک لیندا او دے مکھڑے نو جو تک لیندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا تے مٹھیاں گلاں ہن شیماں دے ویر دیاں سونیاں سونیاں ماشاءاللہ ایڈا وڈا مجمع ہے تے تسی دم کران آئے ہو توجہ ہے وے اچھی کہو سبحان اللہ مولانا عبداللہ ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے تے او کہن باپاں پتہ نہیں کیڑے ستیاں نو خطاب کرن آئے ہیں اور مر جو مدینے جا کے جے حضور دی شان تے تسی نہیں بولنا تے پھر پتنگاں ڈان لگیاں بولنا جے اچھی کہو سبحان اللہ سونیاں سونیاں حاجت روا رہبر و رہنما شان مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ امام ابن قیم مولانا الیاس مدنی صاحب اہل حدیث یوتھ فورس بھی یار وہ بھی زندہ بات کہو اللہ اکبر توجہ کرے آجے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ ساڈا پیار بھی ویکھو انضام لانے سوکھے نے کوئی کتے جاندہ کوئی کتے جاندہ ہے وابی جدوں جاندہ ہے یا مکے جاندہ ہے یا مدینے جاندہ ہے او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا اور کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں میں آقا دی نعت سناواں میں سونے دی نعت سناواں میں اپنے مرشد دی نعت سناواں او دے شہر مدینے مر جاواں او دے شہر مدینے مر جاواں تئیں کوئی ریساں اوتھے مرین تے جین دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام مجسمہ برکات نے اللہ فرماتے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ فرمایا سونے ہو جتھے تسی موجود ہو
اللہ اکبر اتھے اللہ دا عذاب نہیں آئے گا. اے میرے نبی دے وجود پاک دی برکت ہے. حضور دیاں زلفاں وی برکت والیاں نے. اگے لے کے چلنا نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ بھی بڑا برکت والا ہے. جدوں نبی پاک تے وحی دا نزول ہوندا انج نبی پاک دی پشانی تے پسینے دے قطرات آندے تے صحابہ بیان کردے نے او قطرات نبی پاک دے چہرے تے انج سجدے سن جویں موتی بکھرے ہوئے نے, انج پیارے لگیا کردے سن. میرے پیغمبر دا پسینہ اللہ اکبر ویر جی پسینے دی بدبو ایسی بدبو ہے جڑی تواڈی بیوی نوں وی چنگی نہیں لگدی, تواڈے بھائیاں نوں وی اچھی نہیں لگدی, تواڈے والدین نوں اچھی نہیں لگدی. اولاد نوں ماپیاں کولوں پسینے دی بدبو آوے تے اولاد ماپیاں نوں کہن لگ جاندی ہے اللہ اکبر لوکاں دے پسینے چ بدبو ہی بدبو ہے, کملی والے دے پسینے جو خوشبو ہی خوشبو ہے. میرے پیغمبر دا پسینہ ایڈا پیارا. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ انج کر کے نبی پاک دوپہر دا ویلا ہے تے ساڈے گھر دے اندر کہلولا فرما رہے نے دوپہر دا آرام کر دے پینے, کیونکہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک دی والدہ محترمہ رشتے اندر نبی پاک دی خالہ لگ دیاں نے تے اللہ دے نبی ماں دا پیار حاصل کرنا واسطے اپنی خالہ دے گھر اکثر جایا کر دے. دوپہر دا وقت تے نبی پاک ستے پہنے, شدت دی گرمی, نبی پاک دے جسم اطہر دے پسینہ آ گیا تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پسینے نو ایک بوتل وچ بند کر دے پہنے, اس پسینے نو ایک بوتل دے اندر جمع کر دیاں پیاں. ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا. مبلغ اسلام پیکر اخلاص سڑی جماعت دے مایا ناز اور نامور خطیب محترم بھائی عبداللہ ساجد شیخو پوری حافظہ اللہ تے میرے ماشاءاللہ محسن اور میرے بھائی قاری خالد محمود امر تسری حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے. امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ امام ابن قیم ماشاءاللہ قیادت آ گئی ہے. اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب اللہ تعالیٰ بھی آنا قبول فرمائے. بھائی عمران صاحب ہیں بڑے پیارے بھائی ماشاءاللہ بیٹھے نے اکثر جمعہ پڑھن والے. توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ بھی برکت والا ہے. سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پسینے نو ایک بوتل وچ جمع کر دیاں پیاں نے. اچانک میرے پیغمبر بیدار ہوئے, فرمایا خالہ جی ماں جی ایک ہی کر دے پہ جے. فرمایا سونےو تہاڈا پسینہ ایک بوتل وچ جمع کر دی پیاں تے فرمایا ایندا پسینے دا کی کرو گے. فرمایا اللہ دے نبی میرے خامد نو خوشبو بڑی پسند ہے تے جس خوشبو اندر تہاڈا پسینہ ملا دیتا جاندا ہے پھر او دے ورگی خوشبو نہ کستوری وچوں آندی ہے نہ انبر وچوں آندی ہے. اتنا پیارا خوشبودار پسینہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا. حضرات محترم ایک دوسری روایت چاندہ ہے سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے کہ اے پسینہ اللہ اکبر ساڑھے بیمارانو شفا واسطے بھی کام دیندہ ہے. ایڈا برکت آڑا پسینہ ہے. نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی اکھا تو نبی نہ صحابی ہے. میرے پیغمبر مدینے دے کسے بدار اندر کسے اپنے دوست دے کو رک دینا تے صحابی آپ ہی ہوتے پہنچ جایا کردہ. صحابہ کہیں دینے یار عبداللہ اے عجیب گل ہے اسانو نظر آندہ ہے تے اسی پوچھ لینیاں لوگاں کونوں تے تینوں نظر بھی نہیں آندہ تے تو نبی پاک کو آپ ہی پہنچ جانا ہے. وجہ کیے آمدہ مینوں پچھن دی لوڑی نہیں پیندی حضور دیاں خوشبوہاں پہ دس دین دیاں نے. نبی پاک دیاں خوشبوہاں نال بدار معطر ہو جاندے نے. میں آپ ہی پہنچ جانا نبی پاک تک. اللہ اکبر. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. گال سننے والی جے میری عادت ہے میں اشعار موقع محل دے حساب نال پڑھنا وا تاکہ گال سمجھ اندر آئے. سنیا جے جملہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. ہون توجہ کرنا ذرا
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اے میرا پیری، اے میرا مرشدی، اے میرا ہادی اور رہنمائے، میں جس پیر دا پلہ پھڑیا ہے، جتھوں لنگ جاندا ہے اللہ رنگ لا دیندا ہے، کرم ہو جاندے نے، اللہ دے فضل ہو جاندے نے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ بھی برکت آڑا اگے لے کے چلنا، میرے پیغمبر دا لعاب دہن، اللہ فرماندے نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، یہ اس زبان نہ لگن والا لعاب ہے جس زبان دی طہارت اللہ قرآن پاک اندر بیان کر دینے۔ اللہ اکبر، نبی پاک دی زبان ارد نال لگن والا اے جڑا لعاب ہے، غور کرے اجے لوکاں دے لعاب وبائی وبا، کملی والے دے لعاب وچ شفائی شفا۔ حضور دا لعاب دہن ایڈا برکت آڑا ہے، ایڈا پیارا ہے، جتھے لگ جاندہ ہے خیرہ ہو جاندیاں نے۔ اے لعاب حضرات محترم حضرت صدیقی اکبر دی ایڈی تے لگدا ہے تے زہر ختم ہو جاندہ ہے۔ حضرت اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت قتادہ بن نعمان دی نکلی اکھ تے لگدا ہے، اکھ ٹھیک ہو جاندی ہے۔ ایو لعاب حضرت علی پاک دیاں اکھاں تے لگدا ہے تے درد ختم ہو جاندہ ہے۔ اور اے لعاب، اے گل میں تنو ذرا تفصیلی سنانا وا، اللہ اکبر خندق دا موقع ہے، خندق دا موقع، میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نال مل کے خندق کھود دے پینے، مدینے چ قید پیا ہویا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک دے قریب آیا، کہندا اللہ دے نبی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک دی وجہ کر کے اے ویکھو نہ سنیو میں اپنے پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے، ہائے میں قربان جاواں لوکو، دنیا چ تسی بڑے لیڈر ویکھے، بڑے وزیر مشیر ویکھے، بڑے تسی پیر ویکھے نے، تسی ویکھدے ہو نا پیر صاحب لال رنگ دے پلنگ تے بیٹھے ہوندے نے تے چٹیاں داڑیاں والے بابے پیراں وچ بیٹھے ہوندے نے، پیر صاحب سی والے کمرے چ بیٹھے ہوندے نے تے مرید دھوپے بیٹھے ہوندے نے، پیر صاحب اندر بکرا چلا رہے ہوندے نے تے باہر والے چاولاں نوں ترسدے پے ہوندے نے، مگر میرا پیر کیسا پیر ہے؟ صحابی کہندا اللہ دے نبی ایڈی بھوک لگی ہے کہ میں اپنے پیٹ تے پتھر بنے آئے تے نبی پاک نے اپنا قمیض جناب اوپر نو کیتا، آقا فرماتے نے یارا اے تو ایک پتھر بنے آئے تے تیرے مرشد نے 2 پتھر بنے ہوئے نے، میں بھی کام پیا کرنا تواڈے نال تے تسی بھی کر دے، گھبران دی لوڑ نہیں، اللہ آسانیاں پیدا کر چھڈے گا۔ میرے پیغمبر خندق کھود دے پینے تے نبی پاک دے یار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر گلاں سن لیاں، جلدی نال گھر نو گئے تے کہن لگے کرما والیے آج موقع بڑا سونا بن گیا ہے، آج بڑا پیارا موقع بن گیا ہے، کیوں نہ آج نبی پاک دی دعوت بنا لی جاوے، اللہ دے نبی نو بھوک بڑی لگی ہے تے آپا کیوں نہ آج سعادت حاصل کر لئیے۔ اے بھی مقدرام دیاں گلاں نے کہ نبی پاک جنہاں دے گھر دے پرونے بن گئے، جنہاں دے گھر نبی پاک دی آمد ہوئی، حضرات محترم بیوی کہن لگی جی اس تو بڑا کڑا اللہ اکبر اچھا کام ہے، تسی جلدی کرو نا آپ دعوت دا انتظام کریے، ہے کچھ کار کھانو، کہندی تھوڑے جے جون میرے کول، کہندا لے ایک بکرا اے چھوٹا جا پٹھورا بھی اپنے کولے، اینو ذبح کر دینے آ تے حضور دی دعوت پکانے آ، بکرا ذبح کر دیتا گیا، اللہ اکبر جوں پیس کی آٹا بنا لیا گیا، کہندا تو تیاریاں کر کھانے دیاں تے میں نبی پاک نو بلانا، تے بیوی کہن لگی میرے سر دے تاج پتہ ہے نا کھانا کنا ہے کہ تسی نبی پاک کول جایا جے تے سارے لوگ ہم دے سامنے نہ کیا جے، کیونکہ اپا سارے ہم دا کھانا بنا نہیں سکدے، ایڈی ہمت نہیں، ایڈی استطاعت نہیں تے باقیاں دی دلازاری نہ ہو جائے، ذرا نبی پاک نو تنہائی وچ جا کے کیا جے۔ صحابی آیا تے قریب آ کے کم دے قریب کہندا آقا جی
अज सादत अल्लाह ताला मैनू अता कीती है कि मैं तुहाडी दावत दा इंतजाम कीता है। सोने हो चलो ना मेरे नाल ते खाना खा लो, दो चार अपने सहाबा भी नाल लै लो ते तुहानू खाना खिलाइए। ते मेरे करीम आका इंज दे ते अल्लाह अकबर पीर होवे ते इंज दा होवे, मुर्शद होवे ते इंज दा होवे। नबी पाक ने नहीं आख्या चलो तू चल, मैं अबू बकर उमर उस्मान ते अली नू लैके ए जनाब नुकर वाले रस्ते तू आंदा पिया वा, इन्हां नू पता ना लग जावे किते खाना थोड़ा है। नहीं 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 नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आवाज़ बुलंद करके फरमाया सहाबा खुश हो जो, चेहरियां ते रौनकां ले आओ, पता लग गया जे जाबर ने तुहाडी दावत दा इंतजाम कर लिया, चलो खाना खान चलिए। हजरत जाबर फरमाते मेरे पैरों थलों जमीन निकल गई। अल्लाह अकबर, इंतजाम ज़्यादा तो ज़्यादा 10 बंदियां दा ते ये ते सैकड़ियां दे सैकड़े ने, ते की बनेगा। कहते ने मैं टुर पिया, सोची जाना की बनना, ते मैं सोचिया कोई गल नहीं, दावत नबी पाक नू मैं दिती है, बाकियां नू तां सोने ने आप ही दावत दिती है, आपे ही संभाल लैणगे। घर जाके बीवी नू ही दसिया ते बीवी कहंदी टेंशन लेण दी लोड़ नहीं, जदों अल्लाह दे नबी ने आप बुलाया है ते हुजूर चंगी तरह हालात नू जानदे ने, अल्लाह खैरां कर देवेगा। हुजूर लैके आ गए अपने मुरीदां नू नाल, अपने अल्लाह अकबर साथियां नू नाल लैके आ गए। फरमाया जाबर आटा लैके आ, आटा ले आंदा ते नबी पाक ने उहदे च लुआब पाया, हांडी ले आंदी, गोश्त तैयार होया, नबी पाक ने उहदे च भी लुआब पाया। अल्लाह अकबर, यार सहाबा दी अजमत तू ही सदके जावा, कितने नबी पाक दे ताबेदार उन्हें नहीं आखिया अल्लाह दे नबी खान पीन दियां चीज़ां ने ते की कर रहे हो। नहीं नहीं, सहाबा इनू बायसे बरकत समझदे पे ने कि अल्लाह दे नबी दा लुआब पै गया है, हुण सत्ते खैरां हो जानियां ने। अल्लाह अकबर, आका फरमाते ने रोटियां तैयार होइयां, फरमाया कपड़े थले रख दियो ते जिन्नी जिन्नी जरूरत बाए चुकी जाओ ते लई आओ। सहाबा इकराम दियां कतारां लग गईयां ने, इंज दस्तरखान लग गए ने ते सैकड़ों सहाबा नू खाना खिलाया जा रहा है। हजरत जाबर कहंदे ने सैकड़ों सहाबा नबी पाक दे सैरो के खाना खा के मैं हैरान आ, ना रोटियां मुकियां ने ना बोटियां मुकियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा लुआब दहन एडा बरकत वाला लुआब, एडा बरकत वाला। अल्लाह अकबर, ओए लब लगया पीड़ा मुकियां ने, लब लगया पीड़ा मुकियां ने, जोड़ गईयां हड्डियां टुटियां ने, भुखा मुक गईयां ने लशकीर दियां, वाह शाना बदरे मुनीर दियां, वाह शाना बदरे मुनीर दियां। गल सुनने वाली जे, ओए ओती जुत्ती उत्तों मैं पगवारा। आंदे ने मंदे ही कोई नहीं, कदी साडे कोल बह के सुनो तो तुहानूं दसी असी किन्ना मन्ने। साडे कोल ते होर है ही कोई नहीं, साडे कोल ते हस्ती इको है, असी ते दिल ही इको नूं दिता भाई। असी वो लोग ही नहीं, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। असी आने मेरे अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्या करते सन, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जदों अल्लाह ने सोहना नबी अता कर दिता तो उरा परां दी सानू कादी लोड़ है भाई, सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियाउण दी, मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नू बनाउण दी। साडियां ते लोड़ां थोड़ा मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया। लोड़ नहीं सुरैन दिती उरा परा जान दी, जग विच धुम पै गई नबी सुल्तान दी। साडा प्यार नोट कर, ओए ओदी जुत्ती उत्तों मैं पगवारा, बई ओदी जुत्ती उत्तों मैं पगवारा, कल्ली पग की सारा जगवारा। और मुस्तफा
फैसला बादी है गल्लां नहीं होए फोके नारे नहीं होए एवें गल्लां नहीं ने उतों उतों वालियां मैं अपने उलमा दी मौजूदगी च कह रहा अलल ऐलान कह रहा अहले हदीस ने वारिया जा गल्लां दे रसूल तो रब्बे जुल जलाल दी कसम है साडे सामने कोई साडे सक्के बाप दी बात लैके आए मेरे नबी दी हदीस दे खिलाफ होवे असी सक्के प्यो दी भी गल रद्दी वाली टोकरी सिट देने हैं जिथे हुजूर दी बात आ गई उथे समय ना बात आना फिर कोई हजरत नहीं ते कोई मुफ्ती नहीं ते कोई इमाम नहीं अल्लाहु अकबर मेरे मुसलमान भाइयों साडा प्यार ओदी जुत्ती उत्तों मैं पगवारा कली पग नहीं होए सारा जगवारा नहीं हो रिसा शीमा दे वीर दियां वाह शाना बदरे मुनीर दियां नबी पाक अलैहिस्सलाम दा लवाब भी बरकत आला अगे चलिए मेरे महबूब दे हाथ भी बड़े बरकत वाले हुजूर दे यदैन पाक बड़े बरकत वाले अल्लाह फरमांदे ने वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा मेरे पैगंबर दे हत्थां दी बरकत भी सुन लो मैं चाहना नबी पाक दे वजूद अतहर दे अंग अंग दी बरकत तुहाडे सामने रखा हत्थां च किड्डी अल्लाह ने बरकत रखी इहदे ते मुस्तकिल मेरा खुतबा जुमा मौजूद है महबूब के हाथों की बरकतें एक गल अज भी सुन लो सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला चढ़ती चढ़ती जवानी अंदर ने ते इंज करके एक जनाब पहाड़ दे दामन अंदर बकरियां चरांदे पे ने ए बकरियां चरा रहे ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को आ गए ते हज़रत अबू बकर फरमांदे ने सानू भुख बड़ी लगी सी ते वेखिया बकरियां चरांदे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नु ते फरमाया ओए नौजवान सानू किसी बकरी दा दुध दी पिला दे नेकी ले ले ओने कहा जी बकरियां असल च मेरियां नहीं ने किसे दियां बकरियां ने ते मैं अमानत च कदी खयानत नहीं कीती लिहाजा मेहरबानी है मैं इन्हां दा दुध नहीं तुहानू पिला सकदा ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अच्छा जवान कोई इंज दी बकरी तेरे कोल है वे जिन्नू नर ने कदी नहीं छुया इंज दी बकरी जिहड़ी दुध देण दे काबिल नहीं फरमाया है ने फरमाया चल इंज दी बकरी सानू दे दे अल्लाह दी रहमत नाल असीं दुध निकाल लैने आ कहण लगे मैं ताज्जुब भी कीता अजीब गल है ओ जिहड़ी बकरी नू नर ने छुया ही नहीं जिहड़ी बकरी ने जनाब किसी बच्चे नू जन्म दिता ही नहीं उन्हें कित्थों दुध देना है मगर मैं आख्या चलो इसरार कर दे मैं उस बकरी नू जनाब एक बकरी छोटी अगे कर दी ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी लत्तां दे अंदर इंज करके बकरी नू ले आंदा हुजूर ने रहमत वाले हाथ फेरे मेरे पैगंबर ने बरकत वाले हाथ थणा नू लाए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे मैं हैरान होया ओ बकरी जिन्हें कदी किसी बच्चे नू जन्म नहीं दिता छोटी पठोरी है ओदे जनाब थण दुध नाल भर गए ने ते दुध आण लग गया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने एक पत्थर ले आंदा जिहड़ा प्याला नुमा सी ओनू साफ कीता ओदे च नबी पाक ने दुध चोह लिया हुजूर ने जनाब अबू बकर नू भी पिलाया हुजूर ने मैनू भी पियाया ते आप भी पी लिया अल्लाहु अकबर उधर बकरी दे थणा विचों दुध प्याले विच जांदा पिया सी इधर ईमान मेरे सीने विच जांदा पिया सी ईमान मेरे सीने च रसक हो रहा सी ते मैं आख्या एडी अजमत वाला बंदा ते कदी नहीं वेखिया ये वाकई अल्लाह दे सच्चे रसूल हाथ लगे ने ते बकरी ने दुध उतार दिता है अल्लाह अकबर एडे बरकत वाले हाथ ने एडे रहमत वाले हाथ ने तवज्जो करिया जे ओए आ अहले हदीसां तू सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां आ अहले हदीसां तू सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां जिदी उमर दी कसम खुदा खावे जिदियां उंगलां चन्न नूं चीर दियां जिदियां उंगलां चन्न नूं चीर दियां गल सुनने वाली जे बच्चा आसा ताजुब किस गल दा पत्थरां विचों पानी नित चलदा पंजा उंगलां चों निकलियां
पंज नहरां ए उंगलानी मेरे पीर दियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हत्थां दी बरकत भी तुसी सुन लई, आप दे पैरां मुबारकां दी बरकत भी सुन लो। हुजूर दे कदम किड्डे बरकत वाले ने। एक कदम हज़रात मोहतरम दाई खलीमा दी सवारी ते लगे ने, ओ जड़ी कमज़ोर सी ओ शाज़ोर हो गई। दाई खलीमा गरीब सी, उहदे वेड़े नबी पाक दे कदम लगे ते मदमाना होंदी इमारत दियां ओदी खुशहाली दियां मिसालां देन लग गया। एक कदम बड़े बरकत वाले, जिथे पैर होंदे ने उत्थे खैर हो जांदी है। हज्जातुल विदा दा मौका है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद ने। एक बीबी नबी पाक दे कोल आई, कहंदी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बच्चा उन्हें चुके है, ओदी नज़र भी कमज़ोर ते बच्चे को चलिया भी नहीं जाता। इंदी अल्लाह दे नबी पहले मैं किन्ने बच्चे दफन कर चुकी हाँ ते मैं बड़ी गरीब औरत आई, कोई बच्चा ना मेरे कोई भरा कोल बच्चा ना मेरी किसी भैन कोल बच्चा, एक बच्चा है। अल्लाह दे नबी ये भी माजूर है, ये जनाब पैरों का मसला है, चल नहीं सकता, अखा भी कम नज़र भी कमज़ोर है। अल्लाह दे नबी कोई दुआ करो ना, अल्लाह रहमत करे मेरे बेटे नू रब शिफा दे देवे। फैसलाबादिया जानना है मां नू अपनी औलाद नाल किन्ना प्यार होंदा है, मां नू औलाद नाल किन्नियां मुहब्बतां होंदियां ने। भावें माजूर है पर है ते मां दे जिगर दा टुकड़ा, भावें कमज़ोर है पर है ते मां दे जिगर दा टुकड़ा। अल्लाह दे नबी दुआ करो ना, औलाद दा दुख मेरे कोल वेख, ओए मां बाप कोल अपनी औलाद दे दुख नहीं वेखे जांदे। तुसी भी मापियां नू दुख ना विखाया करो, तू भी अपने मापियां नू जलील ना करिया कर। मां बाप हर तरह दी कुर्बानी मैं ते वेखिया है। मां कहंदी अल्लाह जिन्ने दुख आने ने मेरी जान ते आ जावन, मेरे पुत्र ते कोई दुख ना आवे। अल्लाह जिन्नियां मुसीबतां आनियां ने मेरे ते आ जावन, मेरे पुत्र ते कोई गम ना आवे। मां बाप ते अपने मुंह दे लुकमे भी औलाद दे मुंह च पा दिया करदे ने। तुम ही हया करया कर मापियां दा, तुम ही कदर करया कर मापियां दी। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करया जे, गौर करया जे मुसलमान भाइयों। ए मां कहंदी अल्लाह दे नबी मैं परेशान हाँ, मेरा बच्चा बीमार है। मेरे पैगंबर ने पानी मंगवाया ते अल्लाह दे नबी ने एक बर्तन दे अंदर वुजू फरमाया। अल्लाहु अकबर, हाथ भी धोते, कूली भी कीती, नक नूं भी पानी चढ़ाया, मुंह भी चेहरा मुबारक भी धोया। अल्लाह दे नबी ने बाजू भी धोते ते मसा भी कीता। हुजूर ने आखिर ते अपने पैर मुबारक भी धोते ने, आपने कदम मुबारक भी धोते ने। ते है जड़ा पानी है अल्लाहु अकबर दीगर साहबा ने भी ले लिया ते आका फरमाते ने सौरत नूं भी स्पैशली दो बीबी, ये जड़ा पानी है ये नाल बच्चे नूं नवा भी देना है ते पानी बच्चे नूं पिला भी देना है। अल्लाह खैरां कर छड़ेगा। हजरात मोहतरम बीबी लैके चली गई। एक नबी पाक दी सहाबिया जड़ी मदीने विचों आई सी, उन्हें आखिया उस औरत की शक्ल नोट की, पता सुन लै लिया। मैं अंदर साह लावांगी, पुछांगी, वेखांगी नबी पाक दे वुजू वाले पानी नाल किन्नी क बरकत होई। अगले साह लाई नबी पाक दी सहाबिया, उन्होंने पता किया ते मिल गई हरम दे अंदर ही औरत ते कहन लगी बीबी पिछले साल तो नबी पाक दे वुजू वाला पानी लिया सी, हुजूर ने पैर मुबारक धोते सन दे अंदर ते अल्लाह दे नबी ने पानी दिता सी। सना फिर तेरा बच्चा बचिया के फौत हो गया है। उन्हें कह लै तू फौत होने की गल करनी है, ऐ मेरे नाल दौड़ दौड़ के जड़ा तवाफ प्या करदा है, ये मेरा ओही बेटा है, ओही मेरा पुत्र है। बीबी ओते कमजोर ही बड़ा सी। फरमाया वेख हुण सोहनी सुनक्की से दे बीबी ओनू ते नजर भी नहीं सी आंदा। फरमाया नजर भी ठीक होगी। बीबी ओदे कोल चलिया नहीं सी जांदा, वेख तेरे सामने दौड़दा फिरदा है। बीबी केड़े तबीब तू दवाई लई है सच्ची दस? आंदी किसे हकीम किसे तबीब तू दवाई नहीं लई। हुजूर दे वुजू वाला पानी इनू पिला भी दिता है, नवा भी दिता है, अल्लाह ने शिफावां दे दितियां ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुजस्मा बरक़ात ने। अल्लाहु अकबर, खैरां हो जांदियां ने जिथे आप दे कदम लग जावन। मेरे पैगंबर दा सारा वजूदी बरकत वाला है, सारा वजूदी अजमत वाला है। लो आखिरी बात ते मेरा सलाम है। अल्लाह फरमाते ने वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। सोने
فرمایا جنہ چ تو موجود ہوویں انہاں تے اللہ تعالی عذاب نہیں گھلان گے اللہ اکبر ایڈا برکت والا نبی پاک دا وجود ہے سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک کو پریشان آئے کہنے لگے اللہ دے نبی میں بڑا پریشان ہاں جابر کی گل ہوئی اللہ دے نبی تانوں پتہ ہے نا میدان احد اندر میرے والد موت